إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, bizga ko'p turli ne'matlar beruvchi Alloh subhanahu va taolani tiyishli. Hamma alhamdulillah Alloh taolo tag'in bizga bir zo'r ne'mat berdi. Tag'in bizga shu bir ulug' qo'noqni uchrashirga nasib ayladi. Ul da bo'lsa shu Payg'ambar sollallohu alayhi bir hadisida aytgan, sizga mana dey muborak oy keldi dey. Ham shunaqda mana shu ulug' qonog'imiz muborak oy Ramazon oyi yaqinlashdi. Bu oy butun oylardan ayrilmalı bo'larak big zo'r ahamiyatga, big zo'r fazilatga ega bo'lgan oylarning birisi. Chunki bu oyda islom dinining 5 arkanining bir arkani farz bo'ldi. Eng xayrli to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi ham shu haqiqatga yo'naltuvchi muborak kitobni indirdi. Ham shu oyda Alloh taolo ko'p kishini jahannamlardan saqlarman, qutqararman dey. Ham shu oyda Alloh taolo qilgan izgiliklarga ajr savoblarni orttirib, ko'proq berarman dey. Ham shuna da musulmon kishisi shu oyni odatiy oy kabi o'tkazishga tegish tugul. Chunki bu oy butun oylardan da ayrilmalı. Bu Alloh taolaning eng fazilatli, eng yaratgan oylarning birisi. Hamma nechiksin musulmon kishisi shu oyni o'tkazishga, qarshilarga burishli. Eng birinchisi endi shu Ramazonning ul negizi, asli ul da bo'lsa as-siyam. Tarjima etilayni to'g'ridan-to'g'ri til yog'idan qarasak, tiyilu. Tatar tiline tercüme ettiler urazadı. Yani şu ayda biz tıyılırga tiyişmiz. En asılı aşağı üşüden. Buna en birinci tüp vasıfa biz nerse biz işlerge tiyişmiz şu mübarek ayda. O uraza tuturga. Ama uraza tutu Әлі ол шекленме ашау үшіден гына тыйылу. Чөнки тыйылу деген мәгънә үз ішіне бик күп нәрсәне ала. Чөнки сөйкле Пәйгамбәрбез Бухари жиынтыгында килә торган хадисында әйтте: "Мен лам яда қаула зури вал амалу бихи вал джахл фалайса лиллаһи хаҗатун яда таамаху ва шарабаху." Кимдә әгәр дә бозык sözlerini, naşar amellerini kaldırmay ekan dey. Eğer de kişi suyunu sözlerin, gaybetni, namimi, kişi bilen talashu, aldalav, hem şulay yok, ten ağzaları kılatırgan günahlarını urlау bulsunma, da suğu bulsunma, talау bulsunma, hem başka şuşunday günahlarını kaldırmay ekan dey. Alloh taolaga kişinin dey aşağı üşüden tıyılu kerek tugul dey. Urazanın hali tüp maksatı aşağı üşüden gina tıyı tugul, agumumi bar türlü günahlardan da tıyılu.
туктау. Кайбер кеше керә, әйе, сәламәтлеккә файдалы ди, диета булады, әзрәк кенә 5-6 килом төшерде, организм ялыйтыр, шлаклардан чистарыныр ди. Әйе, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә өстәп ансын да бирә. Әмма төп максат уразада сәламәтлек кенә түгел, ябыгына түгел. Төп максат нәфесебезне тәрбияләү, нәрсәдән? Гынахлардан тыелырга ияләштерү. Әгәр дә шушы айда да тыелмаса, кайсы айда тагын без үзебезне тыя алабыз? Чөнки бүген көндә бигрәк тә тел гынахы бик күп. Күп сөйлибез, әз эшлибез. Бер галим әйткән бит, исемен оныттым. Мөмин ди, хакыйкый мөмин мусульман ди, әз сөйләр ди, күп эшләр ди. Ә менә мунафик ди, 200 кеше ди. Күп сөйләр ди, әз эшләр ди. Ә без үзебезгә анализ ясасак, безнең кызганычка каршы менә икенчесе туры килә. Һәм менә бу Рамазан айы да шундый тәрбияли торган ай. Бигрәк тә телебезне. Чөнки куркабыз, гайбәт сөйләдек икән, бухтан сөйләдек икән, намимә сөйләдек икән, Аллаһта хаҗат кирәге юк безнең бу ашау ичүдән тыелуның. Шуңа күрә Рамазан айы иң беренче үтәргә тиеш без төп вазифа, тыелу. Бар нәрсәдән, бар төрле гынахлардан да тыелырга бурычлыбыз. Ашау ичүдән генә түгел. Һәм икенчесе, нәрсә без тагы безнең графикта булырга тиеш. Беренчесе инде тыелу диде. Икенче хадистә дә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, ураза ул калкан диде. Кичә сөйләгәнем бит. Ураза ул калкан диде. Әгәр дә берәр кеше сине яманлап, берәр начар сүз әйтеп килсә дә ди, син ди аның белән сүзгә кермәде. Нәрсә ди Пәйгамбәр? Мин уразада дип әйтте, тыелып калды. Хәтта сиңа һөҗүм булса да, үзеңне яклап сүзгә керешмәде. Мин уразада туктатты. Ни өчен? Шушы уразаны бузмас өчен. Чөнки кызып киттең икән, анда сүгенү сүзе дә китергә мөмкин, анда инде хакыйкый булмаган сүзләр дә өстәлергә мөмкин. Шуның аркасында шушы ничә сәгать тыелып тоткан уразаң юкка чыгарга мөмкин. Әҗерсез калырга мөмкин. Һәм икенче графикта булырга тиеш, ничек без Рамазан айын каршы алырга тиешбез. Менә әле сөйләшкәнчә Коръән укып. Чөнки Рамазан айы ураза тоту белән бер рәттән әле Коръән укыды. Чөнки Коръән иң хәерле гыйбадәтләрнең берсе булып тора, шушы уразадан кала. Чөнки Имам Зухри әйткән бит, Рамазан айы булды, уразадан тышты, Коръән укып, кешеләрне ашата торган, ифтар кылдырта торган ай дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, ураза, Коръән укуның фазилаты турында, "Мен кара харфан мин китабиллаһи фалаху бихи хасана вал хасанату би'ашри амсалиха" диде. Кем ди Коръәннән бер хәреф кенә укый ди, бер изгелек языла, бер изгелек 10 әҗергә тиң диде. Менә без дөньяви мәсьәләдә бик каты тырышабыз. Инглиз телендә өйрәнәбез, берәр эштә карьера баскычы буенча үрмәлисе булса, берәр шушы китапны укып чыга әле, шуның хәтле акча түләрмен, шундый сине должностька куермын дисә, без 1-2 көн эчендә, бер атна эчендә укып чыгарга мөмкинбез ул китапны. Күбрәк акча түлибез дисәләр, без яклап та чыгарга мөмкинбез. Чөнки без дөньяны шул хәтле яратабыз, онытып куябыз кабергә кирип ятуны. Монда Аллаһның галәмнәрнең хуҗасы әйтә, укы минем китапны, бер хәрефе өчен 10 изгелек бирәм ди. Дөнья белән чагыштырсак, бер хәрефкә 10 сум биргән кебек. Бер Коръән бит укыса, анда күп мәҗер.
Һәм менә бу валюта, шушы әҗер безгә кабергә киреп яткач бик кирәк булачак. Моның турында инде кичә күп сөйләнде, шуңа күрә монда туктап тормыйм. Һәм өченче, Рамазан аенда эшләнә торган гыйбадәтләрнең тагын бер безнең графикта булырга тиеш, ничек без үткәрергә тиешбез? Күбрәк Аллаһны истә тотып, зикр әйтеп. Татар телендә зикр диләр инде. Иң хәерле зикрләрнең берсе ул Куръан уку. Эштә булган вакытта бит инде гел Куръан укып утырып булмый, шулай бит? Кәсеп иткән вакытта. Тырышырга кирәк. Эштән кайткач анда ифтардан соң, таравихтан соң, сәхәрдән соң Куръан укырга. Менә Куръан тотып укый алмаган вакытта, яттан ятлаган сүрәләр булса, яттан укырга кирәк инде. Бар бит әле җиңел зикрләр. Субханаллах, әлхәмдүлилләх, ла илаһа илляллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд, ва хуа ала кулли шайин кадир. Субханаллах ва бихамдихи, субханаллахил азим, һәм башка. Шушы зикрләрне әйтеп йөри алабыз. Яу барганда да, бер нәрсә эшләгәндә дә, чөнки ничек Муснад Имам Ахмад җыентыгында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу сорагач, "Әйю саймина аъзам лиллаһи аҗран?" Кайсы ураза тутучының ди әҗре күбрәк ди. Кайсы ураза тутучының ди уразасы камилрәк, өстенрәк, дәрәҗәлерәк ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорадылар. Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Qala aktharuhum lillahi zikran. Кайсысы күп итеп Аллаһны зикр итте ди, шуныкы ди. Ураза тоткан хәлдә әгәр дә без Аллаһны күбрәк зикр итәбез икән, димәк, бу кешенең уразасы камилрәк, саваплырак була. Җиңел бит. Субханаллах, субханаллах, әлхәмдүлилләх, әлхәмдүлилләх, ла илаһа илляллах. Бер ни авырлыгы юк. Әмма дәрәҗәлерәк була ураза. Җиңел булуына карамастан, бәрабәр без күп вакытта гафиллектә. Чөнки гадәттә шушындый җиңел әйберләргә без җиңел карарга күрә шундый зур әҗерләрдән мәхрүм калабыз. Һәм дүртенчесе, шулай графикта булырга тиеш безнең шушы мөбарәк айның фазиләтен кулдан ычкындырмас өчен, ул төнге намаз. Таравих намазы дип тә әйтәләр. Кыямул лейл дип тә әйтәләр. Әмма максаты бер. Кыям, күбрәк намаз уку. Һәм гадәттә менә шушы ястү намазыннан соң безнең инде таравих намазы бар. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Тирмизи җыентында килә торган хәдистә, Инна раджуля иза салла ма'a имам хатта янсариф кутиба лаху бақияту лейлатихи. Кимдә кем берәр кеше ди, имам артыннан шушы төнге намазны укыды икән ди, таравихны инде. Һәм имам укып бетергәнчә, шушы имам белән бергә булды икән ди, аңа ди төне буе намаз укып чыккан әҗер язылыр ди. Беренчесе, шушы нинди зур әҗергә лаек булу. Һәм икенчесе бар әле, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә, "Ман кама Рамазана имаnan ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Кемдә кем Рамазан аенда ди, Аллаһы Тааладан әҗер, савап өмет итеп ди, шушы таравих намазын укып чыкты икән ди, төнге намаз инде ди, аның алдагы булган гынахлары сөртелер ди, гафу ителер ди. Безнең һәрберебезнең кимчелекләр, хаталар, гынахлар бар. Һәм менә бу зур форсат шушы гынахлардан арынырга, шушы таравих намазларына йөрергә. Әлхәмдүлилләх, бу мөмкиндә бик матур җылы мәчетләребез бар. Кайбер мәчетләрдә хатым кылына, Куръанны тулысынча укый. Әлхәмдүлилләх, кайберләрендә инде кыскача сүрәләр белән кеше инде үзе сайлый. Монда диндә бер нинди көчләү дә юк, кем инде үзе сайласын,
кеше инде кайсысыдыр теге яңарак дингә керүчеләр бар бит. Чөнки нәфескә күп нагрузка бирсәң, гомумән ул сынырга мөмкин. Шуңа күрә җайлап кеше үз хәленә карап тырышырга кирәк менә укырга. Әйе, таравихның төгәл саны юк. 8 ракат укысаң да була, 10 ракат та, 20 дә. Әйе, хәерле инде галимнәр әйтә, менә шушы уртача 20-не алырга. Әмма бер төр галимнәр әйтә, мәхәллә күпмене сайлый, шул ракатны укырга кирәк диләр. Шуңа күрә бу ниндидер тавыш чыгарып йөри торган мәсьәлә түгел, мәхәлләдә сайланган икән 20-не укырга кирәк. Пәйгамбер саллаллаһу төгәл сан куймады. Шуңа күрә бу мәсьәләдә ниндидер тавыш чыгарып йөрергә кирәкми. Чөнки галимнәребезгә кайтса, алар бөтенсә бердән фикердән әйтәләр, мәхәллә күпмене сайлады, шуны укыгыз диләр. Һәм менә безгә дә тырышырга кирәк, шушы таравих намазларын калдырмыйча, мәчетләргә йөрергә, шушындый зур фазиләткә ия булып, гынахларыбыздан ярлыкланырга омтылырга кирәк. Һәм 5-нче безнең шулай ук графикта булырга тиеш. Ул да булса Рамазан айында ул юмартлык ае. Ул үзеңдә булган малыңның бер өлеше белән бүлешү ае. Чөнки менә Пәйгамбер саллаллаһу тасвирлаганда Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә кән Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям аҗвадун наси кән аҗвад ма якуну фи Рамадан ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бик юмарт кеше иде ди. Әмма Рамазан аенда ул тагында юмартрак кешегә әйләнә иде. Һәм Тирмизи җыентында да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Инна Аллаһ җавадун юхиббул җавда, каримун юхиббул карам." Дөрестлектә дә Аллаһ Тәгалә дә юмартты һәм юмартлыкны ярата ди. Менә без кайбер атта уйлыйбыз, кешегә ярдәм итәбез икән, садака бирәбез, яки азык-төлек бирәбез, яки бүтән төрле матди ярдәм күрсәтәбез икән, без уйлыйбыз, менә ул кешегә ярдәм иттек дип. Әйе, бу дөрес фикерләү. Моңа тәнкыйтьләп булмый. Хакыйкатьтә уйласаң, biz ул кешегә ярдәм итеп, аңа караганда без үзебезгә ярдәм итәбез. Ничек итеп? Беренчедән, һичшиксез Аллаһ Тәгалә шушы садака өчен әҗр савап бирә безгә. Менә бер файдасы. Икенчедән, шушы биргән юмартлыгыбыз сәбәпле Аллаһ Тәгалә безнең булган малыбызга бәрәкәт бирә. Өченчесе, Аллаһ Тәгалә шушы биргән садака сәбәпле үзебезнең акчабызны, безнең малыбызны тагын да арттыра. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит, садака малны киметми диде. Киресенчә арттыра аны диде. Менә тормыштан да бик күп мисаллар китереп була. Кайбер вакытта кешегә теге соңгысын чыгарып бирәсең, ишетәсең дә инде, кемдер янган анда, кемдер бик каты операциягә мохтаҗ, һәм үзендә 5000 калды ди, жәлләмичә азык-төлеккә шушы кала торган дип 3000-ын бирәсең, берничә көннән Аллаһ Тәгалә нинди төрле юллар белән яхшы гына бер эшен чыгара, сиңа 10,000 килеп керә. Һәм мондый мисалларны менә бик күп китереп була. Кешенең тормышыннан бик күп килеп сөйлиләр. Менә шушыңа ярдәм иткән шуңа суммада дип 3 мәртәбә арттырып Аллаһ Тәгалә бирде ди. Я ул взаимовыгодный предложение дигәндә сәүдә телендә әйтсәк, я ул уңайлы гына, җиңел генә эш белән килеп чыга. Әмма менә кешегә ярдәм итеп 3 тапкырга үзебезгә файда алабыз. Ул әҗр савап, ул бәрәкәт, ул үзебезнең малыбызның артуына сәбәп була.
Һәм Рамазан айының тагын бер үзенчәлеге бар, шушы юмартлыкка карый торган, ул безнең Тирмизи җыентында килә торган хадистә: "Ман фаттара саима фалаху мислу аҗрихи мин гайри ан юнқаса мин аҗри саими". Мин аҗри саими шәйди. Нәрсәди? Кемде ураза тутучының авызын ачтырса, ифтар кылдырса, шушы кешегә дә аның әҗре булачак ураза тоткан. Һәм ураза тутучының да әҗре бер дә кимемәс. Мәсәлән, син өйдәме, мәчеттәме, кафедамы ураза тутучы туганнарны, күршеләрне, кардәшләрне чакырып ифтар мәҗлесе ясадың икән, аларны шушы авызын ачтырып ашаттың икән, мәсәлән, бер 30 кардәшен чакырып, сиңа шушы 30 кешенең ураза тоткан әҗре була. Һәм аларның да 30 кешенең дә әҗерләре үзләренә кала, кимеми. Шуңа күрә мөмкинчелектән карап тырышырга кирәк. Ифтар мәҗлесләре ясарга. Әйе, бөтенебез инде мәҗлес ясарга мөмкинчелек булмаска мөмкин. Әмма бит була хөрмә алып, мәчеткә хөрмә куеп була, ураза тутучыларга хөрмәләшеп чыгып була. Хөрмә алырга да мөмкинчелеге юк икән, чишмәгә барып, бутылкаларга су тутырып, мәчеткә су куя аласың. Менә графикка кертергә кирәк, ай буе шушындый изгелекләр кылырга. Акчам бар икән, садака бир, ифтар мәҗлес оештыр. Юк икән, әйткәнемчә, хөрмә ал, мәчеткә куй, ураза тутучыларга бир. Алай да юк икән, Аллаһ Тәгалә биргән менә су ниъмәте. Алып кайтып шуны куй. Һәм алтынчы тагын ничек без үткәрергә тиешбез, графикта булырга тиешбез, безнең расписаниеда ди. Ул да булса күп дуа кылу. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Сәләсәлә турадду дәгъватухум" ди. Үч кешенең дуасы кире кагылмый ди. Ал-имаму адил, гадил җитәкченең ди, zulm кылмый торган, нахак бәлагә рәнҗетми торган. Һәм икенчесе вас-саиму хатта юфтир ди. Ураза тотучының авыз ачканча хәтле кылынган дуасы ди. Әгәр дә менә һәрберебезнең ниндидер хаҗәтләре бар. Кемгәдер хатын кирәк, кемнеңдер гаиләсе бар, баласы юк. Кемгәдер сәламәтлеге какшаган, сәламәтлеген даваларга кирәк. Кемгәдер эш кирәк, кемгәдер акча кирәк, кемгәдер иман ныклыгы кирәк, кемгәдер гыйлем кирәк. Менә безнең бер ай мөмкинчелек бар. Аллаһ Тәгаләдән сораган. Барлык президентларның, барлык миллиардерларның, барлык байларның хуҗасыннан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Кире кагылмый диде. Менә безгә нинди зур фурсат. Күпме безгә ниъмәт Аллаһ Тәгалә әзерләгән шушы мөбарәк айда. Дәгъвату мазлум ди. Һәм рәнҗетелгән, zulmлык кылган мазлумның ди. Берәр кеше нахак бәлагә zulm кылды икән сине, рәнҗетте икән, син кул күтәреп сорадың икән, шул кешегә каршыма, бүтән кешегәме, синең дуаң киртәсез кабул була. Бу хадис Муснад Имам Ахмад җыентында килә, сахих хадисләрдән булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә безне шушы олы кунакны каршы алып, аны тиешенчә үткәргән насыйп әйләсен иде, гафиллектә булырга язмасын. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә күпме гомер язганын беребез дә белми. Шуңа күрә тырышсак идек, шушы кадерен белеп, гыйбадәттә ихлас күңел белән Аллаһ Тәгаләгә табынырга, буйсынырга, итаат итәргә, һәм инде эшкерсез күңел белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның шушы кушкан әмерләрен, сөннәтләрен үтәп яшәргә насыйп әйләсен иде. Субханакалла бихамдик ва шадайдан ва астагфирука ва атубу илейк.